Good morning, students. The next model, angle between the lines. If m1 and m2 are slopes of the lines and if theta is angle between the lines, then tan theta equal to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Here m1 is slope of the first line and m2 is slope of the second line. ఇది కేస్ 1 ఉంటుంది అండ్ కేస్ 2 ఏంటంటే స్పెషల్గా మెన్షన్ చేస్తాడు యాక్యూట్ యాంగిల్. యాక్యూట్ యాంగిల్ మీన్స్ లెస్ దెన్ 90 degrees, అంటే బిలో 90 degrees ఉండాలి. ఆ కేసులో కూడా ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది మనకి, ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ అన్ యాక్యూట్ యాంగిల్ between the lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then cos theta equal to mod a1a2 plus b1b2 by square root of a1 square plus b1 square into square root of a2 square plus b2 square. Here మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇన్ ఫస్ట్ కేసులో మాత్రం స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ లైన్ అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది సెకండ్ లైన్ తీసుకోవాలి. స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి, మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై. ఇది ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ తీసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లెట్ us సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ మోడల్ అండ్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ 2x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 2 equal to 0. And second one, x plus 2y plus 9 equal to 0 and 3x plus y minus 7 equal to 0. Third one, 2x plus y plus 4 equal to 0 and y minus 3x equal to 7. And fourth one, x plus 3y minus 1 equal to 0 and 2x plus y minus 2 equal to 0 and 5x plus 2y plus 3 equal to 0 and 5x minus 3y plus 9 equal to 0. And ఇంకొక ప్రాబ్లం యాక్యూట్ యాంగిల్ మీద ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ద యాక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ 3x minus y plus 4 equal to 0 and kx plus y plus 2 equal to 0 is pi by 4, then find the value of k. And first model చూద్దాం and find the angle between the lines. Let us take first one, 2x minus 3y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 2 equal to 0. Here slope of the first line, slope of the first line formula ఏంటి ఇక్కడ, the slope of the line formula, coefficient of x by coefficient of y. Slope of the formula అదే కదా మనకి, మైనస్ coefficient of x by coefficient of y. హియర్ coefficient of x ఏముంది ఇక్కడ 2, ఆల్రెడీ మనకు మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి coefficient of x 2 అండ్ coefficient of y మైనస్ 1, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్, 2 by 1 2 అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ లైన్ వచ్చింది. అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది సెకండ్ లైన్ సేమ్ ఫార్ములా, మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x by కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y. అండ్ ఎవో ఈక్వేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఏముంది 1, సో మైనస్ 1 బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y 1, సో మైనస్ 1 by 1 1. మనకి ఇక్కడ స్లోప్స్ 2 వచ్చాయి. స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ లైన్ m1 ఈక్వల్ టు 2, స్లోప్ ఆఫ్ ది సెకండ్ లైన్ m2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. దర్ఫోర్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు, దర్ఫోర్ టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తాం, మోడ్ ఆఫ్ m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2. హియర్ m1 వాల్యూ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 2 మైనస్ m2 వాల్యూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 1 ప్లస్ m1 వాల్యూ 2 m2 వాల్యూ మైనస్ 1, 2 ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 by
plus into minus, minus 2 ones are 2, that equal to 2 plus 1 3 by 1 minus 2 minus 1, that equal to minus 3. Here mod value remove cheste em vastundi, minus value plus vastundi. Therefore tan theta equal to 3. Then theta equal to em rastam, tan theta ni right hand side తీసుకుంటాం, then tan inverse అవుతుంది కదా, and tan inverse of 3 is the answer of the first problem. అండ్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం కాస్ట్లలో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అందులో ఫైండ్ అవుట్ చేసినా మనకు కాస్ట్లలో వస్తుంది వాల్యూ, ఇక్కడ టాన్లలో వచ్చేస్తుంది. అండ్ లెట్ us take another problem. Fourth one, x plus 3y minus 1 equal to 0 and 2x plus 5y minus 2 equal to 0. Same slope of the first line, m1 equal to minus coefficient of x by coefficient of y. Here minus coefficient of x value ఏముంది ఇక్కడ 1 by coefficient of y value 3, that equal to minus 1 by 3. And slope of the second line, m2 equal to same formula, minus coefficient of x by coefficient of y, coefficient of y. Here coefficient of x ఏముంది 2, coefficient of y 5, minus 2 by 5, minus 2 by 5 వచ్చేస్తుంది మనకు. దెన్ మనకేం కావాలి ఇక్కడ, tan theta ఈక్వల్ టు ఫార్ములా mod m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2. ఇక్కడ m1 వాల్యూ ఏంటి, మైనస్ 1 by 3, m2 వాల్యూ మైనస్ ఆఫ్ 2 by 5 by 1 plus m1 value minus 1 by 3, m2 value minus 2 by 5, that equal to minus 1 by 3 minus into minus plus 2 by 5 by 1 plus minus into minus plus plus into plus plus 1 by 3 into 2 by 5, 1 2s are 2, 3 5s are 15. Then numerator కూడా LCM తీసుకోండి, 3 into 5 15, 15 LCM and cross multiplication అంటే LCM తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, 5 into 1 minus 5, 3 2s are 6 by 15 into 1 15 plus 2 by 15, 15 15 get cancelled and remaining 6 minus 5 1 plus 15 plus 2 17, that equal to 1 by 17. ఏ వాల్యూ ఇది, tan theta equal, then theta equal to ఏమని రాయొచ్చు, tan inverse of 1 by 17, tan inverse of 1 by 17. ఇదే ప్రాబ్లం మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో కాస్ట్లో చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం కాస్ట్లో కూడా ట్రై చేయండి. ఏమొస్తుందంటే సేమ్ x plus 3y minus 1 equal to 0 and 2x plus 5y minus 2 equal to 0, 2x plus y minus 2 equal to 0. Here comparing the standard equations, first equation దేంతో కంపేర్ చేస్తాం, comparing it with a1x plus b1y plus c2 equal to 0 and second equation దేంతో కంపేర్ చేస్తాం, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here a1x, x యొక్క coefficient in first equation 1, in second equation a1 equal to 1, b1 equal to 3 and c1 equal to minus 1. In second equation లో a2 equal to 2 and b2 equal to 5 and c2 equal to minus 2. Comparing the coefficients of x, y constant term. Here a1 x యొక్క coefficient, b1 y యొక్క coefficient, c1 constant term.
అండ్ మనకి యాంగిల్ కాస్ థీటా కదా, కాస్ థీటా ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ మెథడ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ a1 a2. a1 వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ 1, a2 వాల్యూ 2, 1 ఇంటూ 2 ప్లస్ b1 వాల్యూ 3 అండ్ b2 వాల్యూ 5 బై square root of a1 square plus b1 square, 1 square plus 3 square and a2 square, 2 square plus 5 square that equal 1 2s are 2, 3 5s are 15 by square root of ఏమొచ్చేస్తుంది ఇక్కడ 1 square 1, 3 square 9 by 2 square 4, 5 square 25 that equal to 15 plus 2, 15 plus 2 17 by square root of 1 plus 9 10 into 5 plus 25 plus 4 29 that equal to 17 by root a into root b. Root a into root b equal to root ab రాసుకోవచ్చు కదా. In the same way root 10 into root 29 that equal to root 17 by 29 tens are 290. ఏ వాల్యూ ఇది కాస్ టీటా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి టీటా కదా. సో టీటా ఈక్వల్ టు కాస్ అట్ తీసుకెళ్ళండి కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 17 బై రూట్ 290. ఇంకా మనకు వాల్యూస్ కావాలంటే ఇన్ క్యాషువల్స్లో కొట్టండి వస్తుంది, కాకపోతే ఆన్సర్ మాత్రం ఇలానే వస్తుంది. అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి. అండ్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ద యాక్యూట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ 3x, 2 లైన్స్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ, 3x మైనస్ y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ kx ప్లస్ y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. ఈ 2 లైన్స్ ఇచ్చేసి దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k అన్నాడు కదా. అంటే దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, comparing it with the standard equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. In first equation lo x coefficients a1 equal to 3 and b1 equal to -1 and c1 equal to 4. In second equation lo a2 equal to k, b2 equal to 1 and c2 equal to 2. అండ్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి మనకు, వాల్యూస్ వచ్చాయి. దెన్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు మాడ్ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, వి గెట్ a1 a2 3 into k plus b1 b2 -1 into 1 by square root of and theta equal to ఇచ్చాడు కదా. ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ? theta equal to 45 degree, theta equal to π/4 అన్నాడు కదా. అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? cos 45 equal to a1 a2 where 3 into k plus b1 b2 -1 into 1 plus a1 square. a1 square వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ? 3 square plus b1 square minus 1 whole square into a2 square plus b2 square. a2 value is k square plus b2 value 1 square. Then cos 45 value, cos π/4 means cos 45, cos 45 value 1 by root 2. Then 3k into plus into minus by 3 square 9 plus 1 square 4, 1 square 1 by k square plus 1 square. On cross multiplication we get, sir before going to that, squaring on both sides. Root values ఉన్నాయి కదా, root values remove చేయాలండి. Squaring on both sides, squaring on both sides. Here 1 by 2 by 3k minus 1 whole square by 9 plus 1 10, root వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 10
into k square plus 1 square, k square plus 1 square. On cross multiplication, 10 into k square plus 1 into 3k minus 1 whole square into 2 and multiply చేయండి. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ 10 into k square plus 1 2 into 3k minus 1 whole square. Here 10 into k square 10 square 10 into 1 10 2 into a minus b whole square, where a equal to 3k and b equal to 1. A square 3k square plus b square 1 square minus 2ab 2 into 3k into 1, that equal to 10k square plus 10 into 3k whole square means 9k square plus 1 2 3s are 6k and 2 to multiply 2 into 9k square 18k square plus 2 minus 6k. In left hand side lo unna values right hand side తీసుకెళ్ళండి and it will become negative terms, that is 18k square plus 2 minus 6k minus 10k square minus 10 equal to 0. 18k square minus 10k square, that is 8k square minus 6k minus 10 plus 2 minus 8 equal to 0. Then ఏం కామన్ తీయచ్చు ఇక్కడ 2 కామన్ తీయచ్చు కదా. 2 కామన్ తీసి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 4k స్క్వేర్ మైనస్ 3k మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఇంకొక చూడండి 2 6s 12k రావాలి, స్మాల్ కరెక్షన్ 12k వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 4k కామన్ వస్తుంది. 4 కామన్ తీయండి, ఇట్ ఈస్ k స్క్వేర్ మైనస్ 3k మైనస్ 4k. ఫోర్ కామన్ తీసేస్తే 2k స్క్వేర్ మైనస్ 3k మైనస్ 0 ఈక్వల్ టు 0. 4ని కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ డినామినేటర్ 0 by something 0, దట్ ఈక్వల్ టు 2k స్క్వేర్ మైనస్ 3k మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ చూడండి, then చూడండి కోఎఫిషియంట్ టర్మ్ kx square కోఎఫిషియంట్ 2 and కాన్స్టెంట్ టర్మ్ minus 2. 2 2s 2 into minus 2 4. minus 4 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ 1 into 4. here minus 4 తీసుకోండి ప్లస్ 1 తీసుకోండి. సో 2k square minus 4k plus k minus 2 equal to 0. then in first two terms we take common 2k. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 2k వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి k, హియర్ మైనస్ 2, ఇక్కడ 1 కామన్ తీయండి k మైనస్ 2, అగైన్ k మైనస్ 2 కామన్ తీయండి 2k ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ k మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 2k ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. హియర్ k ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, bring it right hand side, it will become in positive term, and 2k equal to minus 1, k minus 1 by 2. Therefore k value either 2 or minus 1 by 2 is the value of the k. ఇది మన యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లేకపోతే మనకు యాంగిల్ ఇచ్చేసి సంథింగ్ k వాల్యూ ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది. అండ్ ఇదే కాకుండా ఇంకొక మోడల్ లాస్ట్ మోడల్ ఉంది ఈ చాప్టర్లో. ఈ 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇస్తాడు, లైక్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c2 a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈక్వల్ టు 0.
దెన్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటాడు. ఇక్కడ ఏవైనా ఇట్లా రెండు స్ట్రేట్ లైన్స్ ఇచ్చేసి ఈ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది మనకి ఇలా, ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ నాన్ ప్యారలల్ లైన్స్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈక్వల్ టు 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is b1c2 minus b2c1 by a1b2 minus a2b1 comma c1a2 minus c2a1 by a1b2 minus a2b1. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం 10th క్లాస్లో సాల్వ్ చేసినట్టు సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక మెథడ్ బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుంది, అలా ట్రై చేసినా వస్తుంది. హియర్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ట్రై చేద్దాం. అండ్ గివెన్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ, 3x plus 4y equal to 6, 4y plus 6 equal to 0 and 6x plus 5y plus 9 equal to 0. Here comparing the standard equations, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here a1 equal to 3, b1 equal to 4 and c1 equal to 6. Coefficients of x, coefficient of y, constant term. And second equation లో ఏమొస్తుంది, a2 equal to 6 and b2 equal to 5 and c2 equal to 9. Therefore the point of intersection ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ మనకి, b1c2 minus b2c1 by a1b2 minus a2b1 comma c1a2 minus c2a1 by a1b2 minus a2b1. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే డైరెక్ట్గా. b1 వాల్యూ ఏమొచ్చింది 4 అండ్ c2 వాల్యూ 9 మైనస్ b2 వాల్యూ 5 అండ్ c2 వాల్యూ 9 by a1b2, a1 వాల్యూ 3 అండ్ b2 వాల్యూ 5 మైనస్ a2 వాల్యూ 6 and b1 value 4 comma c1 value 6 and a2 value it is also 6 minus c2 value 9 and a1 value 3 by 3 into 5 minus 6 into b1 value 4, that equal to 4 9s are 36 minus 5 9s are 45 by 15 minus 24. Here 36 minus 27 by 15 minus 24. Here 36 minus 45. So minus 9 by 15 minus 24. It is also minus 9 by 36 minus 27. 9 by minus 9. Minus minus cancel, 9 ones are 9, 9 ones are 9. That is 1 comma minus 1. 1 comma minus 1. అండ్ ఇదే ప్రాబ్లం సెకండ్ మెథడ్ ఉంటుంది చూడండి. దాంట్లో మనం దీన్ని ఏమంటారంటే సింపుల్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని. దీనికి వచ్చిన మనకి ఈక్వేషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ, 3x ప్లస్ 4y plus 6 equal to 0 and second equation 6x plus 5y plus 9 equal to 0. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్లో ఫస్ట్ బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఒక y యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ కాలంలో రాయండి, దెన్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్, y యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఫస్ట్ కాలం కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్, దెన్ x యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ అగైన్ y యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ ఇలా రాసేసుకొని మనకు మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినేషన్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఇన్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో x y ఇట్లా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 1 తీసేసుకోండి. అండ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని AD మైనస్ BC వస్తుంది కదా. అండ్ ఫస్ట్ x బై AD మైనస్ BC అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 4 into 9, 4 9s are 36 మైనస్ BC 6, 5 6 are 30 ఈక్వల్ టు y బై, ఇప్పుడు ఈ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి. ఈ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఏమొస్తుంది సేమ్ AD మైనస్ BC 6 6 are 36 మైనస్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ
9 3s are 27 by 1 by constant term 3 5s are 15 minus 6 4s are 24. That equal x by 36 minus 30, 6 by y by 36 minus 27, 9 by 1 by minus 9. అండ్ ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు b ఈక్వల్ టు c ఉందనుకోండి, a ఈక్వల్ టు c రాసుకోవచ్చు అండ్ b ఈక్వల్ టు c రాసుకోవచ్చు. ఇన్ ది సేమ్ వే x by 6 ఈక్వల్ టు 1 by minus 9 and y by 9 ఈక్వల్ టు minus 1 by 9. Then on cross multiplication x equal to 6 by minus 9 and y equal to 9 by 9. 9 9 get cancelled. 3 1s are 3 2s are. Demonstration ikkada x value minus 3 by 2, here 1. Therefore the point of intersection x comma y equal to minus 3 by 2 comma 1. In the formula kuda chudandi ikkada b1 c2 తీసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ b2 c2 తీసుకున్నాం కాబట్టి చిన్న చేంజ్ వచ్చింది. అదే b2 b1 c2 అండ్ b1 b2 c1 తీసుకోవాలి. c1 వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ 6 కదా, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్, 5 6 30 30 కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 6 వస్తుంది. 2 1s are 2 by 3. ఇక్కడ కూడా పాయింట్ కూడా minus 2 by 3 comma 1. here minus minus 2 by 3 comma 1. here కూడా minus 2 by 3 comma 1. ఇక్కడ 6 by 9 కదా, 3 2s are 3 3s are 2 by 3. therefore the point of intersection is minus 2 by 3 comma 1. అండ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినా పర్లేదు అండ్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా పర్లేదు. అండ్ మనం 10th క్లాస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా, ఎలా ఏవైనా x యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ y యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్, అలా చేసినా పర్లేదు, ఎలా చేసినా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. ఒకవేళ సేమ్ రాలేదంటే మనం చిన్న మిస్టేక్ ప్లస్ మైనస్ ఏమైనా మిస్ అయి ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూడండి. ఇది లాస్ట్ మోడల్ స్ట్రైట్ లైన్స్, ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇలా మీరు ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ x minus 3y plus 6 equal to 0, 2x plus 3y minus 10 equal to 0 and 2x plus 4y equal to 6 and x minus 4y equal to minus 3 and 3x plus 2y plus 1 equal to 0 and 4x plus 3y plus 11 equal to 0. ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ట్రై చేయండి, ఈజీగా వస్తాయి. మీరు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా పర్లేదు. ఫార్ములా b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1, c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1 అలా ట్రై చేయొచ్చు. లేకపోతే ఇట్లా మనం ఫస్ట్ y యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకోండి అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అండ్ x యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్, y యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఫస్ట్ కాలంలో అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అండ్ x యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ అండ్ అగైన్ y యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ x y. మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినేషన్ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రకారం x బై ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్కి డిటర్మినెంట్ కనుక్కోండి అండ్ y బై సెకండ్ వన్కి AD మైనస్ BC అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఇలా తీసుకొని చేయండి.